हरिओम स्कूल ऑफ साइंस ધોરણ 8 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 3। મિત્રો, તમે અનુક્રમણિકા જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે આપણે પ્રથમ સત્ર ભણી રહ્યા છીએ। ભારતનું બંધારણ ત્રીજું ચેપ્ટર છે। તો એમાં આપણે અગાઉ જોયું કે બંધારણની વિશેષતાઓ કઈ કઈ છે। તેમાં લોકશાહી વિશે આપણે ચર્ચા કરી। એના પછીનો મુદ્દો છે ધર્મનિરપેક્ષતા। મિત્રો, धर्म रिलीजन अपनी जे मान्यता हो, अपनी जे बिलीफ हो, जे अपने भगवान देवी देवताओं में मानीए ए आपणो धर्म है। निरपेक्षता निरपेक्षता नो मतलब थाय वारो तारो न करवो, कोईपण धर्मनी अंदर कोई भेदभाव न करवो। मतलब जेने जे धर्म पाळवो होय ए पाळी शके, एमां मानी शके, एमां आस्था राखी शके। आ बंधारणनी एक विशेषता मानो एक शब्द शू धर्मनिरपेक्षता, जेने बीजा शब्दों में बिन सांप्रदायिकता पण कहेवाय। जे सांप्रदायिकता नहीं, कोई तमे एक संप्रदाय ज मानवो पड़े एवुं फरजियात नहीं। तमने जेवो योग्य लागे ए संप्रदाय, जे योग्य लागे धर्म तमे एमां मानी शको, तमे एमे पोतानी आस्था राखी शको। आ बंधारणनी एक विशेषता मानो एक छे शू धर्मनिरपेक्षता। एने बीजा शब्दों में केवुं होय तो बिन सांप्रदायिकता। मित्रों, भारत एक बिन सांप्रदायिक अथवा धर्मनिरपेक्ष, जेने इंग्लिश में कहेवाय सेक्युलर अने प्रजासत्ताक देश। भारत केवो देश है जेमां बधा धर्म मानी शकाय अने प्रजासत्ताक, प्रजा एटले लोको, सत्ता एटले जे कांई वहीवट होय ने कहेवाय सत्ता। प्रजासत्ताक एटले देशनो वहीवट प्रजा द्वारा ज चाले, लोको द्वारा चाले, एटले लोकशाहीवाळो देश छे। प्रजा चूंटे ए व्यक्तिओ देश में सरकार चलावे एने कहेवाय प्रजासत्ताक। बिन सांप्रदायिक एटले देशनु शासन कोई संप्रदायनी के धर्मनी मान्यताना आधारे न चाले। बिन सांप्रदायिकनो बराबर अर्थ एनी व्याख्या समजवी होय तो शुं के भाई कोई देश है, आपणो भारत देश है, तो कोई एक धर्मना आधारे धर्मनी मान्यताथी भारत देश न चलावी शकाय। भारत देश में बधा ज धर्मनो समावेश थाय छे, बधा धर्म अहीं रहे छे, तो कोई एक धर्मना आधारे आपणे देश चलावी शकीए नहीं। बधाने बधानी मान्यता धर्म मानवानो अधिकार छे। आने कहेवाय बिन सांप्रदायिक। बिन सांप्रदायिक एटले शुं के भाई देश में सरकार, दाखला तरीके अत्यारे सरकार होय तो ए सरकार पोतानो धर्म आधारे सरकार चलावी शके नहीं। देशने वहीवट करवो होय तो एमां धर्म क्यांय न आवे, कायदा कानून रीते व्यवस्था करवानी। आने कहेवाय बिन सांप्रदायिक। संप्रदाय ने आधारे एक के बीजा नागरिक वच्चे भेदभाव के पक्षपात राखतो न होय। मतलब देशनो जे वहीवट होय एमां संप्रदायना आधारे कोई एक बीजा नागरिक वच्चे कोई भेदभाव न होवो जोईए। भाई आ संप्रदाय पाळे छे तो आने आम नहीं, आ संप्रदाय पाळे तो आने ए नहीं, एवुं कंई नहीं। जेने जे मान्यता होय ए धर्म संप्रदाय पाळी शके। दरेक नागरिकने पोतपोतानो धर्म पाळवानी, मान्यता धराववानी अने तेनो प्रचार करवानी स्वतंत्रता छे। धर्म पाळो, एमां मानो अने एनो प्रचार पण करी शको, आनी स्वतंत्रता छे। आ बंधारणनुं विशिष्ट लक्षण छे धर्मनिरपेक्षता। आगळनी वात करीए मित्रों तो पछी लक्षण कयुं छे? प्रजासत्ताक। प्रजासत्ताक एटले राज्यना वडा, राष्ट्रप्रमुख, जेने राष्ट्रपति पण कहेवाय, वंश परंपरागत अमुक कुटुंबनी व्यक्ति न होय एने कहेवाय प्रजासत्ताक। मैं तमने पहला ज कीधुं के प्रजा द्वारा चूंटाईने आवे, बराबर। आ लोकशाही छे। प्रजासत्ताक एटले शुं? भाई जे देशनो वडाप्रधान होय, देशना राष्ट्रपति होय, ए कोई एक ज कुटुंबमांथी न बनता होय। जेम के आपणे उदाहरण लईए के एबीसी कुटुंब छे, तो एबीसी कुटुंबनो पुत्र वडाप्रधान बने, एनो पुत्र वडाप्रधान बने, एनो पुत्र वडाप्रधान बने, एनो पुत्र वडाप्रधान बने। तो एवुं नथी। जे राजनेता सक्षम होय सरकार चलाववामां, जे पार्टी जीते ए पार्टीना नेता वडाप्रधान बने। जे व्यक्ति सक्षम होय तो ए राष्ट्रपति बने, जे व्यक्ति सक्षम होय तो ए सांसद सभ्य बने। आने कहेवाय प्रजासत्ताक। कोई एक कुटुंबना व्यक्तिओ ज बन्या करे एवुं नहीं, बराबर। तेओ लोको द्वारा प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते चूंटायेला होय छे। हवे प्रत्यक्ष अने परोक्ष एटले शुं? प्रत्यक्ष एटले डायरेक्ट मत आपीने, अने परोक्ष एटले इनडायरेक्ट मत आपीने। कई रीते? के भाई आपणे जे सामान्य लोकसभानी चूंटणीओ आवे
વિધાનસભાની, રાજ્યમાં, લોકસભાની, પૂરા દેશમાં, તો લોકો મત દેવા જાય છે. તો એને કહેવાય પ્રત્યક્ષ, ડાયરેક્ટ મત દીધો અને ઉમેદવાર જીતે. પરોક્ષ એટલે શું કે ભાઈ રાજ્યસભાની ચૂંટણી હોય, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી હોય, તો એ ચૂંટણીની અંદર એમાં અમુક જ લિમિટેડ સંખ્યામાં મત દેવાવાળા હોય કે ભાઈ સાંસદ સભ્યો મત આપશે, વિધાનસભ્યો મત આપશે. એમાં દરેક લોકોને આપણે બધાને મત દેવા જવું ન પડે, બરાબર. એટલે એ પરોક્ષ રીતે એમાં ગૃહના સભ્યોમાંથી જ તે મતદાન થઈ જાય અને એના આધારે એ ચૂંટાય, તો એને કહેવાય પરોક્ષ. લોકો પાસેથી પરોક્ષ કે પ્રત્યક્ષ રીતે સત્તા પ્રાપ્ત કરનાર સરકાર આપણી રાજ્ય વ્યવસ્થામાં આપણે પ્રજાસત્તાક લોકશાહી સ્વીકારેલ છે. આપણી જે રાજ્ય વ્યવસ્થા છે એમાં પ્રજાસત્તાક લોકશાહી કે પ્રજા દ્વારા, લોકો દ્વારા જે ચાલતી સરકાર છે સ્વીકારી છે. ઘણા અલગ અલગ દેશોએ અલગ અલગ સ્વીકાર્યું છે, બરાબર. તમે ચીન જુઓ, પછી કોરિયા જુઓ, તો એ દેશમાં લોકો વડે સરકાર નથી ચાલતી, એમાં સરમુખત્યારશાહી છે. મતલબ એક કુટુંબ કે એક વડો હોય એ જ સરકાર ચલાવે ને એ કે એ જ બીજો વડો બને. દાખલા તરીકે હું જો વડાપ્રધાન હોઉં, તમારા સર, બરાબર, તો મને જ્યાં સુધી ખુરશી પર બેસવાનું મન થાય ત્યાં સુધી હું વડાપ્રધાન રહું. અને જેવું મને લાગે કે હવે મારે વડાપ્રધાન નથી રહેવું અને મારા પુત્રને બનાવવા માગું છું કે મારા મિત્રને બનાવવા માગું છું, તો એને હું વડાપ્રધાન બનાવી દઉં. તો પ્રજા એમાં કંઈ કરી શકે નહીં અને વડાપ્રધાન હું જે ધારું એ જ બને. તો આને કહેવાય સરમુખત્યારશાહી, બરાબર. જેમાં કોઈ એક જ કુટુંબ, એક જ વ્યક્તિનું રાજ કે શાસન હોય. પણ આપણા દેશમાં એવું નથી. આપણા દેશમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ વડાપ્રધાન બની શકે, કોઈ પણ વ્યક્તિ રાષ્ટ્રપતિ બની શકે, કોઈ પણ વ્યક્તિ મુખ્યમંત્રી બની શકે. તો આપણે પ્રજાસત્તાક લોકશાહી સ્વીકારેલ છે, એટલે કે આપણે ત્યાં રાજ્ય વ્યવસ્થા વિશિષ્ટ હકો ધરાવતા કોઈ વર્ગના હાથમાં નથી, પરંતુ રાજ્યતંત્રના તમામ હોદ્દાઓ ધર્મ, જાતિ કે સ્ત્રી પુરુષના કોઈ પણ ભેદભાવ વગર કોઈ પણ નાગરિક માટે ખુલ્લા છે. મતલબ મેં તમને કીધું એમ, કોઈ પણ વ્યક્તિ એ હોદ્દા પર જઈ શકે, પછી એ સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, કોઈ પણ જાતિનો હોય, કોઈ પણ ધર્મનો હોય, એની સાથે આપણે લેવા દેવા નથી. આપણે માત્ર એનું જે કામ છે એ જોવાનું છે. આટલું જાણો કરીને લખ્યું છે કે રેકડી ચલાવતો મજૂર કે શાકભાજી વેચતી બહેન પણ ગામના સરપંચ બની શકે? હા, બની શકે. કડિયા કામ કરનાર મંજીભાઈ ધારાસભાની ચૂંટણી લડ્યા અને ચૂંટાઈને ધારાસભ્ય બન્યા, બની શકે. જે વ્યક્તિ કોઈ પણ કામ કરતો હોય, કોઈ પણ ધર્મનો હોય, કોઈ પણ જાતિનો હોય, એને લોકો પસંદ કરે, એને મત મળે, તો એ ધારાસભ્ય બની શકે, સંસદ સભ્ય બની શકે, પ્રધાનમંત્રી બની શકે, રાષ્ટ્રપતિ પણ બની શકે. એટલે આપણા દેશમાં એવો કોઈ ભેદભાવ નથી. હવે મિત્રો આપણે એક ચાર્ટ દ્વારા સમજીએ કે કેન્દ્ર સરકાર અને સરકાર એના વિશે ચર્ચા કરીએ. પહેલાં તો કેન્દ્ર સરકાર એટલે શું? મિત્રો, આખા ભારતનો વહીવટ જે ચલાવે એને કહેવાય કેન્દ્ર સરકાર. એક રાજ્યનો વહીવટ ચલાવે, માત્ર કોઈ એક રાજ્ય હોય એની સરકાર ચલાવે, એને કહેવાય રાજ્ય સરકાર. અત્યારે કેન્દ્રમાં બીજેપીની સરકાર છે, 2021ની હું વાત કરું છું. તો એ નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી છે, તો એ કેન્દ્રની સરકાર છે. આપણા ગુજરાતમાં 2021માં હાલમાં બીજેપીની સરકાર છે અને વિજયભાઈ રૂપાણી મુખ્યમંત્રી છે, તો એ રાજ્યની સરકાર છે. ખ્યાલ આવે મિત્રો? તો હવે એમાં આપણે વિશેષ સમજીએ તો કેન્દ્ર સરકારમાં કોણ હોય? તો બંધારણીય પદ સૌથી મોટું કયું છે? રાષ્ટ્રપતિનું. તો પહેલાં રાષ્ટ્રપતિ. રાષ્ટ્રપતિની નીચે 3 ભાગ પડે, એક ધારાસભા, એક કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. ત્રણેય વસ્તુ અલગ અલગ છે. ધારાસભામાં શું હોય? ધારા એટલે કાયદો, બરાબર. સભા એટલે મિટિંગ, જ્યાં કાયદા બને, જ્યાં કાયદાની વાત થાય ને કહેવાય ધારાસભા. આપણે કહીએ ને ભાઈ કે આના ઉપર આટલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ધારા લગાડી, તો એ કાયદો લગાડ્યો એમ. તો ધારાસભાની અંદર લોકસભા અને રાજ્યસભા હોય છે. પછી કારોબારીની અંદર જે મુખ્ય વહીવટ કરનારા હોય, વહીવટ જે સંભાળતા હોય, એને કારોબારીમાં એને ગણી શકાય. જેમ કે વડાપ્રધાન, તો એ દેશનો વહીવટ ચલાવે, બરાબર, પૂરા દેશનો કેન્દ્ર સરકાર વતી. અને એની નીચે શું હોય? એનું મંત્રીમંડળ. અલગ અલગ ખાતા હોય કે ભાઈ પાણી વિભાગ તો અલગ સંભાળે, સ્વાસ્થ્ય માટે અલગ મંત્રી, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી માટે અલગ મંત્રી, વેપાર વાણિજ્ય માટે અલગ મંત્રી, રેલવે માટે અલગ મંત્રી, બરાબર. તો આને કહેવાય મંત્રીમંડળ.
પછી ન્યાયતંત્ર, એમાં સૌથી કેન્દ્રમાં સૌથી મોટું હોય ભારત દેશમાં શું? સર્વોચ્ચ અદાલત, સુપ્રીમ કોર્ટ. તો યાદ રાખજો, ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. આ કેન્દ્રની વાત થઈ. આવું જ છે રાજ્યમાં, પણ થોડોક ફરક પડે કે રાજ્યમાં કોણ હોય? રાજ્યમાં બંધારણના વડા કોણ ગણાય? રાજ્યપાલ. તો રાજ્યમાં વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ હોય છે. પછી કારોબારીમાં જોઈએ તો જેમ કેન્દ્રમાં પ્રધાનમંત્રી હોય તો અહીંયા મુખ્યમંત્રી, કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળ હોય તો રાજ્યમાં પણ મંત્રીમંડળ હોય. રાજ્યની અંદર પણ સ્વાસ્થ્યના મંત્રી હોય, શિક્ષણના મંત્રી હોય, એ રાજ્ય લેવલે સંભાળતા હોય. અને ન્યાયતંત્ર, રાજ્યની અંદર સર્વોચ્ચ, કેમ કેન્દ્રમાં સર્વોચ્ચ અદાલત છે એમ રાજ્યની અંદર સૌથી ઊંચી મોટી અદાલત હોય તો એ વડી અદાલત છે, જેને આપણે હાઈકોર્ટ કહીએ. એના નીચે જિલ્લા અદાલત આવે, તાલુકા અદાલત આવે, બરાબર, એવી નાની મોટી અદાલતો આવે. પણ સૌથી ઊંચી અદાલત કઈ? તો કે વડી અદાલત, હાઈકોર્ટ રાજ્યમાં. અને આખા દેશની વાત કરીએ તો સુપ્રીમ કોર્ટ, સર્વોચ્ચ અદાલત. પછી સ્થાનિક પ્રશાસન હોય તો એમાં પંચાયતી રાજ, મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા. પંચાયતી રાજ મિત્રો એટલે ગામડામાં જે ગ્રામ પંચાયત હોય એ પંચાયતી રાજના આધારે ચાલે, બરાબર. ગામડાની અંદર સરકાર ન હોય, એ સરકારનું નાનું સ્વરૂપ હોય. શું કે ભાઈ ગ્રામ પંચાયત હોય, એમાં સરપંચ હોય, એમાં કેમ આપણે ધારાસભ્ય અને સંસદ સભ્ય અને પ્રધાનમંત્રી ને મુખ્યમંત્રી હોય, એમ તેમાં કોણ હોય? સરપંચ હોય. પછી નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા. નગર જે વિસ્તાર હોય એમાં નગરપાલિકા હોય અને મહાનગર, મોટું નગર હોય, બરાબર, તો એમાં મહાનગરપાલિકા હોય. ગુજરાતમાં 8 મહાનગરપાલિકા છે, તો એનો પણ અલગ વહીવટ સંભાળતા હોય છે. નગરપાલિકાના પ્રમુખ હોય, મહાનગરપાલિકાના પ્રમુખ હોય, નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર હોય, મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર હોય. તો આ સ્થાનિક પ્રશાસન કહેવાય. એટલે કે જે સ્થાનિકનો મતલબ શું કે ભાઈ તમે ગામડામાં જાઓ તો એ ગામડાની અંદર સ્થાનિક, એ સ્થળ પરનું કોનું પ્રશાસન? તો ભાઈ ગ્રામ પંચાયત, સરપંચનું. મહાનગર હોય તો એમાં કોનું પ્રશાસન ચાલે? મહાનગરપાલિકા. ન્યાયતંત્ર એ કેન્દ્ર સરકારના અંગો. સંસદ શું કામ કરે? ધારાસભા કાયદા ઘડે. મંત્રીમંડળ આ કાયદાઓનો અમલ કરાવે. અને એ કાયદામાં કંઈ ભૂલ થાય, અમલ બરાબર ન થાય તો ન્યાયતંત્ર છે એ એનું અર્થઘટન કરે કાયદાનું. અને જો એમાં ભૂલ પડી હોય કે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોય તો એમાં ન્યાય આપે અને ઉલ્લંઘન કરનારને સજા આપે. તો કેન્દ્ર સરકારના અંગો કયા? ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. તમને જે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું કે કોઈ કાયદો બનાવ્યો નવો કે ભાઈ ગાડી ઉપર 3 જણા બેસે તો એને તમારે 1000 રૂપિયા દંડ કરવાનો છે, બરાબર. તો ગાડી ઉપર આજે કાયદો બનાવ્યો કે ગાડી ઉપર 3 જણા બેસે અને દંડ કરવાનો, એ ક્યાં બન્યો? ધારાસભામાં. હવે એનો અમલ કોણ કરાવશે? પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી, એના મંત્રીમંડળ દ્વારા, અધિકારીઓ દ્વારા. અને પછી એ અધિકારીઓ પોલીસને ઓર્ડર આપે, એટલે પોલીસ વાહન રોડ પર રોકે કે 3 જણા બેઠા છો, દંડ ભરો, આ કાયદાનું ઉલ્લંઘન છે. જો એ દંડ ન ભરાય અથવા એમાં કંઈ તકલીફ પડે તો એનો ચુકાદો કોણ આપે? ન્યાયતંત્ર. એ નક્કી કરે કે આ કાયદા બરાબર, આ કાયદા પ્રમાણે આ ભાઈનો વાંક છે કે નથી. જો વાંક હોય તો એને દંડ કે સજા મળે, વાંક ન હોય તો બાઇજ્જત બરી થઈ જાય, એટલે નિર્દોષ છૂટા થઈ જાય. તો કેન્દ્ર સરકારના 3 અંગો: ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. ભારત એક સંઘ રાજ્ય છે, એટલે કે ઘટક રાજ્યોનો બનેલો સંઘ, જેમાં કાયદા ઘડવા માટે કેન્દ્રના વિષયો, રાજ્યના વિષયો તેમજ સંયુક્ત વિષયો નક્કી થયેલા છે. દેશની સંસદ સંઘ યાદીના વિષયો પર જે કાયદા ઘડે છે તે સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરે છે અથવા એનો અમલ થાય છે. કેન્દ્રના વિષયો એટલે કેન્દ્ર સરકારને જે બાબતો પર કામ કરવું પડે, રાજ્યના વિષયો કે રાજ્યને આ બાબતો પર કામ કરવું પડે એમ છે તો એ રાજ્ય સરકારના વિષયો છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંનેને જે વિષયો પર કામ કરવું પડે એને સંયુક્ત વિષયો કહેવાય. આ સંસદ નક્કી કરે. હવે જોઈએ મૂળભૂત અધિકારો, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ. બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકારો અને સ્વાતંત્ર્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં ખાસ તો બંધારણના ઇલાજનો અધિકાર છે એ આપવામાં આવ્યો છે, જેને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણના આત્મા સમાન ગણાવ્યો છે. આઈએમપી પ્રશ્ન યાદ રાખજો મિત્રો કે બંધારણના આત્મા સમાન આંબેડકર સાહેબે શું ગણાવ્યું? તો બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકાર જે બંધારણના આત્મા સમાન છે. આ ચાર્ટ નોટબુકમાં દોરી અને યાદ રાખવાનો છે.